प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो विच आपां 8वीं जमात का पहला लैसन साधन किस्मां ते साम संभाल वो पढ़िया सी। उहदे विच आपां अद्धे लैसन वांगू पढ़िया सी। पहलां आपां ने साधन किस नूं कहंदे ने, ये किन्ने तरह दे हो सकदे आ और इहदियां किस्मां किहड़ियां-किहड़ियां ने। 3 किस्मां आपां इहदियां कर लियां सी। अज आपां अगली इहदी चौथी किस्म आ जिहड़ी ओह करन जा रहे हां। चौथी किस्म है बेटा इहदी मिट्टी अते भूमि साधन। मिट्टी साडी धरती दी सब तो उपर छोटी जी परत है जिहड़ी चट्टानां दे टुटण भज्जण नाल, जीवां दे, जंतुआं दे, रुखां दे, बूटियां दे गलण सड़न आदि दे असर नाल बनदी है। जिहड़ी मिट्टी है ये मनुख वास्ते बहुत महत्वपूर्ण साधन है, क्योंकि जिहड़ी मिट्टी है वो पौदियां दे, बनस्पति दे उगण विच मेन काम करदी है, मेन रोल अदा करदी है। और जिहड़े पौधे ने वो मनुख दे जीवन का मेन अंग ने। इसलिए बनस्पति तो बिना जिहड़ा मनुख का जीवन है ये असंभव ही है। मिट्टी दीयां कई किस्मां ने साडे कोले जिहड़ियां कि असीं अगले लैसनां दे विच विस्तारपूर्वक पढ़ांगे भी। जे असीं कुछ मिट्टियां दी गल करिए, जिवें आपां रेतली मिट्टी, चीकनी मिट्टी, दोमट मिट्टी, जलौड़ मिट्टी, पर्वती मिट्टी, लाल मिट्टी आदि मिट्टियां ने जिहड़ियां साडे कोले हैगियां ने। इन्हां दा असीं एक माइंड मैप भी बना सकदे हां मिट्टियां दा। देखो जिवें तुसीं तस्वीर दे विच देख रहे हो मिट्टियां दा माइंड मैप। तो ये आ गया साडा मिट्टी। हुण तुहानूं पता लग गया धरती दी छोटी जी उपरली परत है जिहड़ी जीव जंतुआं दे, पौदिआं दे गलण सड़न, चट्टानां दे टुटण भज्जण नाल बनदी है और एक साडे वास्ते, मनुख वास्ते महत्वपूर्ण साधन है। हुण इहदे नाल ही सीगा साडा भूमि साधन। जदों असीं भूमि साधन की गल करदे हां तो भूमि का अर्थ असीं कहांगे जमीन, जिहड़ी साडे कोल जमीन है। जमीन दे उत्ते कहंदे मनुख जिहड़ियां आपदियां आर्थिक लई जां होर कई तरह दीयां गतिविधियां करदा गा। लंबे समय तो मनुख जिहड़ा वो भूमि साधन की वरतों करदा रहा है। भूमि की वरतों असीं खेतीबाड़ी लई, साडे आवाजाई दे साधनां दे, उद्योग, फैक्ट्रियां लगाउण लई ते खेडां खेडण लई, साडे सैर सपाटे लई असीं आपदी भूमि की वरतों आ जिहड़ी ओह करदे रहिंदे हां। ये साडा हो गया भूमि अते मिट्टी साधन। देखो तुसीं इन्हां दीयां तस्वीरां भी है जिहड़ियां ओह देख सकदे हो, मिट्टी दीयां तस्वीरां भी देख सकदे हो। इदों अगे साडे कोल आ गया समुंदरी, 5वां पॉइंट आ जिहड़ा साडा समुंदरी अते खनिज साधन। समुंदरी नाम तो देखो आपां नूं पता चल रहा है, समुंदर मतलब पानी। पानी मनुख वास्ते सब तो पहला जां मुढ़ला साधन भी आपां पानी नूं मनुख वास्ते कह सकदे हां, क्योंकि पानी तो बिना मनुख दा जिउंदा रहना नामुमकिन है। पानी दे जिहड़े वड्डे वड्डे साडे कोले भंडार है उन्हां नूं असीं समुंदर जां सागर कह दिंदे आ। इन्हां तो सानूं बहुत सारे खनिज, साडे शक्ति साधन जिवें असीं बिजली पैदा करदे आ, ये सारे सानूं समुंदर प्रदान करदे आ। इन्हां तो सानूं वड्डी मात्रा च मच्छियां भी मिलदियां ने, है ना, ते मोतियां, सिप्पी, हीरे जवाहरात आदि भी सानूं बहुत मिलदे ने। मच्छियां भी है जिहड़ियां ओह संसार दी साडे दी बहुत वड्डी जनसंख्या नूं खुराक दिंदियां ने। इहदे नाल ही साडा आ गया खनिज साधन। खनिज जिहड़े सानूं आपां पहिलां भी करके हटे आ, खनिज सानूं धरती विचों मिलण वाले पदार्थ ने। ये साडे 2 तरह के हुंदे, एक धातु अते एक अधातु। धातां दे विच आपां लै लैंदे आ लोहा, तांबा, चांदी, सोना आदि। अधातु दे विच आपां पैट्रोलीयम, कोला, अबरक आदि लै लैंदे आ। ये सानूं अलग अलग प्रकार दीयां चट्टानां तो प्राप्त हुंदे ने। इन्हां नूं असीं चट्टानां तो सिद्धे नहीं वरतों विच लिया सकदे, पहिलां असीं इन्हां नूं उद्योगां राहीं फिर वरतों विच लियाउणे आ साफ करके। ये साडे उद्योगां दा आधार मन्ने जांदे ने और इन्हां दीयां तस्वीरां भी देखो तुसीं देख सकदे हो। अगे साडे कोल आ गया साडा जिहड़ा 6वां पॉइंट है, वो है साडा मनुखी साधन। इन्हां सारे साधनां दा उत्तम साधन कुदरत द्वारा जिन्ने भी जीव जंतु पैदा किए गए इस धरती दे उत्ते, उहदे विच सब तो उत्तम जिहड़ा प्राणी है वो मनुख नूं मन्निया गया हैगा, क्योंकि वो अपनी बुद्धि दे नाल, अपनी सोचण शक्ति नाल, अपनी काम करन दी शक्ति नाल अपने आप विच ही एक वड्डा साधन है। होर साधनां दी वरतों
ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਬੜਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਝਲਕ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੂਗੀ। ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਐਵੇਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਸਾਧਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਔਰ ਅਣਹੋਂਦ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਧੂਰਾ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਊਗਾ, ਮਨੁੱਖ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕੂਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਕੀ ਸਾਧਨ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਮਾਈਂਡ ਮੈਪ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਧਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਾਈਂਡ ਮੈਪ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਮੈਪ ਬਣਾਤਾ: ਜੀਵ, ਨਿਰਜੀਵ ਸਾਧਨ, ਵਿਕਸਿਤ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਾਧਨ, ਮੁੱਕਣਯੋਗ ਅਤੇ ਨਾ ਮੁੱਕਣਯੋਗ ਸਾਧਨ, ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਸਾਧਨ, ਸਮੁੰਦਰ ਅਤੇ ਖਣਿਜ ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਾਧਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਮਾਈਂਡ ਮੈਪ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਿਆਂ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਉਹ ਆ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਾਧਨ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਕਿ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੱਜੇ ਅਤੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਪੂਰੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਵਰਤੀਏ। ਜਿੰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਨਾ ਹੀ ਵਰਤੀਏ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਆਪਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਅਜਿਹੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਿਰਫ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਆ ਕੇ ਖਤਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਸੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਦੀ, ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਅਰਥ ਨਾ ਜਾਣ ਜਾਂ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਹੋਣ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲੈਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਿਆ, ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਬੇਟਾ ਸਾਧਨ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਦੱਸੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਰਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਧਨ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਅਰਥਵਾਨ ਪਦਾਰਥ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀ। ਕੁਦਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਆਪ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ, ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਆਪਾਂ ਇਹਦੀਆਂ 6 ਕਿਸਮਾਂ ਕਰੀਆਂ ਸੀ। ਜੀਵ ਅਤੇ ਨਿਰਜੀਵ ਸਾਧਨ। ਜੀਵ ਸਾਧਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਨਿਰਜੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ, ਸੂਰਜ, ਪਾਣੀ ਆਦਿ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਜੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਜੰਤੂ, ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਆ ਗਏ ਸੀ ਸਾਡੇ। ਵਿਕਸਿਤ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਨ। ਵਿਕਸਿਤ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸੋਨਾ, ਚਾਂਦੀ
ਕੋਲਾ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਆਦਿ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਕਸਿਤ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਾਧਨ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਉਤਰਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ। ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮੁੱਕਣਯੋਗ ਅਤੇ ਨਾ ਮੁੱਕਣਯੋਗ ਸਾਧਨ। ਮੁੱਕਣਯੋਗ ਜਿਹੜੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਛੇਤੀ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਨਾ ਮੁੱਕਣਯੋਗ ਸਾਧਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਨਵਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਸਾਧਨ ਆ ਗਏ। ਮਿੱਟੀ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪਰਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੂਲ ਚਟਾਨਾਂ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਭੱਜਣ, ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਗਲਣ ਸੜਨ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਭੂਮੀ ਸੀ ਸਾਡੀ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਭੂਮੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ। ਇਦੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਸਮੁੰਦਰ ਅਤੇ ਖਣਿਜ ਸਾਧਨ। ਸਮੁੰਦਰ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਭੰਡਾਰ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਅਤੇ ਸਾਗਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਖਣਿਜ ਸਾਧਨ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਧਰਤੀ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਧਾਤੂ ਅਤੇ ਅਧਾਤੂ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਮਨੁੱਖੀ ਸਾਧਨ। ਮਨੁੱਖੀ ਸਾਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਆਪ ਹੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਗਿਆਨ, ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚਣ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਹੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਇਸ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉੱਚਾ ਚੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸੀ ਬੇਟਾ ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ ਲੈਸਨ। ਇਹਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਹਰਾਈ ਕਰ ਲਈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੱਸੋ, ਸਾਧਨ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਓ, ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਸੰਭਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ, ਵਿਕਸਿਤ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਸਹਿਤ ਸਮਝਾਓ, ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਮੁੱਕਣਯੋਗ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸੰਕੋਚ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਦੂਜੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਗਏ ਬੇਟਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਊਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਲਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।